জাতিসংঘে ডক্টর ইউনূসকে ঠিক এভাবেই সম্মান প্রদর্শন করলেন, আপনারা অলরেডি দেখতে পারছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে আমাদের বাংলাদেশের কোনো প্রধানমন্ত্রীকে এভাবে সম্মান করেনি। ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ আমি কখনোই করি না, কিন্তু আজকে আপনাদেরকে শুরুতে বলতেছি আজকের এই ভিডিওটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা পুরো ভিডিওটি না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে বাংলাদেশে এই পর্যন্ত যত সরকার জাতিসংঘে গেছে বক্তব্য দিয়েছে সমস্ত বক্তব্যগুলো কিন্তু আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরতেছি। পুরো ভিডিওটি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে এই পর্যন্ত বাংলাদেশে যত সরকার ছিল, এরশাদ, শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, জিয়াউর রহমান বা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব বা বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, মোট কথা যত সরকার আছে সমস্ত সরকার জাতিসংঘে কিন্তু বক্তব্য দেয়। তো এর মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশি জাতিসংঘ সম্মান দিয়েছে? এবং সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আজ এই মহান পরিষদে আপনাদের সামনে দুটো কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি নিজকে ভাগ্যবান মনে করছি। মানব জাতির এই পার্লামেন্টে বাংলাদেশের ৬৭ কোটি মানুষ প্রতিনিধিত্ব লাভ করায় আপনাদের মধ্যে যে গভীর সন্তোষের ভাব আমি লক্ষ্য করেছি, আমিও তার অংশীদার। বাঙালি জাতির জন্য এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম আজ বিরাট সাফল্য দ্বারা চিহ্নিত। A. Salim of the Republic of Tanzania, President Ziaur was escorted to the United Nations main hall, where the General Assembly had been called to order specifically to hear the Bangladesh leader. Assembly President Salim formally welcomed President Ziaur. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Mr. Ziaur Rahman, President of the People's Republic of Bangladesh, and to invite him to address the Assembly. In a hard-hitting speech, President Ziaur said that recent years have seen very little progress towards narrowing down the differences between the rich and the poor. He spoke first in his native Bengali, then spoke in English. Bismillahirrahmanirrahim. Janab Shavapati, Janab Mahasachib ও সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এই একাদশ বিশেষ অধিবেশন বাংলাদেশের দৃষ্টিতে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আজ এখানে আমার উপস্থিতি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the People's Republic of Bangladesh, His Excellency Mr. Hussain Muhammad Ershad, and to invite him to address the Assembly. Bismillah Rahman Rahim. Mr. President, warm felicitations are due to you on your well-deserved election. The Assembly will now hear a statement by the Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Begum Khaleda Zia. May I ask the Chief of Protocol to escort Her Excellency the Prime Minister. Now I put it on, huh?
In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Mr. President, at this juncture of time, on the eve of the 21st century, when the concepts of democracy, human rights, and worldwide cooperation. The Assembly will next hear a statement by Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. May I request the Chief of Correspondence. I have great pleasure in welcoming Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. I invite her to address the General Assembly. Thank you. Param Karunamay. Mr. President, I bring you and the distinguished delegates to the 51st session of the General Assembly of the United Nations the greetings and good wishes of the people of Bangladesh. The Assembly will now hear an address by His Excellency Muhammad Yunus, Chief Advisor of the Interim Government of the People's Republic of Bangladesh. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম। মাননীয় সভাপতি, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় প্রথমেই আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশ্বস্ত করছি যে আপনার এই দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদান করবে। জাতিসংঘের ম্যান্ডেটকে সমুন্নত রেখে বৈশ্বিক সংকটসমূহ নিরসনে মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত নেতৃত্বের জন্য তাকে এবং কে সবচেয়ে বেশি বুক ফুলিয়ে হক কথাগুলো বলেছে পুরো ভিডিও দেখলে তাহলে বুঝতে পারবেন। পুরো ভিডিও ক্লিপে দেখলে ভাই এমন ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড দিছি কিনা আমার জানা নাই ভাই। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আমার জানা এখন পর্যন্ত নাই, যেরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আমি আমার চ্যানেলে আপলোড দিছি কিনা। মানে প্রতিটা বাংলাদেশে এই পর্যন্ত সরকার কজন এসে তাও আমি জানি না ভাই। স্বাধীনতা 54 বছর চলতেছে, 52-54 বছর চলতেছে, তো এর মধ্যে মনে হয় 6-7 জন সরকার গেছে। কারণ শেখ হাসিনা, শেখ মুজিবুর রহমান, তারপরে কি এরশাদ, তারপরে কি জানি জিয়াউর রহমান, কি প্রেসিডেন্ট, মানে সরকার ছিল কিনা তাও আমি জানি না ভাই। আমি ভাই এগুলো সব ভালো মন্দ জানি না। তো যাক, যেই যত সরকার সবার বক্তব্য আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করলাম, পুরো ভিডিও দেখতে পারলেন। তো একেবারে মানে মন থেকে বলবেন, আমি কিন্তু কারো দালালি করি না, কারো পক্ষেও না ভাই। আমি কারো পক্ষে না, কারো দালালি করি না। জাস্ট একটা মতামত আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এই যে বক্তব্যগুলো শোনেন, এই বক্তব্য কার বক্তব্য সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে, কার বক্তব্য আপনার মনে হয়েছে যে গোলামি কে করছে, কে পাস আসছে, আর কে আসলে দেশপ্রেমিক, এটা আপনার কার কাছে কার বক্তব্য শোনার পর মনে হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। কারণ আপনার একটা মন্তব্যে আমরা জানতে পারবো যে আসলেই দেশপ্রেমিক কারা, কাদের দেশপ্রেমে দেশের প্রতি মায়া আছে, ভালোবাসা আছে, মহব্বত আছে, আমরা এই বিষয়টা কিন্তু জানতে পারবো। কিন্তু যদি আপনারা মন্তব্য না করেন তাহলে এই বিষয়টা আমরা জানতে পারবো না। সুতরাং আপনাদের কমেন্ট আমরা আশা করতেছি যে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন যে আসলে কারা দেশপ্রেমিক, আসলে কারা দেশপ্রেমিক এবং কারা এদেশের বাটপাড়ি দেশটাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করতে বা পায়তারা করতেছে। তো আর কোনো কথা না, ভিডিওটি বেশি শেয়ার করে দিবেন, এমনটুকু আপনাদের কাছে করতেছি। আল্লাহ হাফেজ।